for Distinguished Services 2021. Title sponsor, Shivam Cement. Platinum sponsor, Nick. Diamond sponsor, Nabil Bank Limited. Golden sponsors, NLZ Insurance Company Limited. Agriculture Development Bank Limited. Mahalakshmi Vikas Bank Limited. Surya Pens and Chemical Industries Private Limited. Corporate pay. Liquor partner, Shivas. Beverage partner, Budweiser. Hospitality partner, Salty. नमस्कार गुड आफ्टरनुन र धेरै धेरै स्वागत ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणहरूमा गेट रेडी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन नाउ टु एम्ब्रेस excellence. The stage is all set, as you can see, and we are all set as well, as I can see in the bright faces that's lighting up the room. So here we are with the HRM Awards for Corporate Excellence 2021, brought to you by Corporate Club of Nepal, a sister concern of Growth Sellers, your very own Growth Sellers. I am Shivani Thapa Bosnat, ladies and gentlemen, news editor with Nepal Television. Very, very much privileged to be having the honor of steering you all throughout the proceedings of the awards that is going to take place right here at this venue shortly. यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदम सहृदय आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ मेडन अवार्ड्स एचआर सेक्टरमा एचआर म्यानेजमेन्ट तर्फ एक्सलेन्ट उत्कृष्टतम योगदान र आफ्नो सेवाहरूको लागि राष्ट्र विकास र समृद्धि अभियानमा आफ्नो क्षेत्रमा विशेष गरी निजी क्षेत्रका विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट र अनवरत रूपमा योगदान गर्दै आउनुभएका विभिन्न महानुभावहरू र सङ्घ संस्थालाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ आदरणीय महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर जो यहाँ आफ्नो अत्यन्तै अमूल्य आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि र तपाईहरूले अहिलेसम्म ग्रोथ सेलर्स Corporate Club Nepal, त्यस्तै नेपालको मानव संसाधन क्षेत्र एचआर सेक्टरलाई देखाउनु भएको सदाशयता र यहाँहरूको योगदानको लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पुनः एकपटक स्वागत ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. Please know we are elated, in fact overwhelmed and humbled as well, as we stand in front of you tall with 19 various set of Corporate Excellence Awards 2021. And yes, all ready to extend that very important gesture of thank you and appreciation for your very own excellent service to the nation. Welcome one more time to this Maiden Awards, ladies and gentlemen. यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम हामी अहिले कोभिड महामारीको बीचमा यो प्रोग्राम आयोजना गर्दैछौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा प्रिकसनरी एउटा डिस्क्लेमर जस्तो यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो अवधिभरि कार्यक्रम अवधिभरि कृपया मास्क चाहिँ लगाइराखिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. Owing to some technical reasons, I have the privilege, I believe, partially to take it off at times. However, thank you so much for your kind cooperation. र यहाँहरूमा निवेदन गरौँ आजको यो अवार्ड सेरोमनी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउबाजीको गरिमामय समुपस्थितिमा आयोजना हुँदैछ र हामी अत्यन्तै खुसी छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन अब केही बेरमा यस स्थलमा हुँदैछ. उहाँ पाल्नु भएसँगै हामी आजको एन्टायर अवार्ड क्याटेगोरीका केही मेजर क्याटेगोरिजहरू उहाँको उपस्थितिमा यहाँ आयोजना गर्नेछौँ. अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई समय प्रदान गर्नुभएकोमा हामी अत्यन्तै खुसी पनि छौँ कृतज्ञ पनि छौँ आदरणीय महानुभावहरू. र we just wanted to warm things up and get the stage set as we await the arrival of our chief guest, the Right Honorable Prime Minister of Nepal. And at the same time, I can see all the accomplished, the tall faces of leadership or people who have done so much which cannot be put in words in the corporate sector of Nepal in the entire task of nation building. We take a moment to extend each and every one of you who already are achievers our
bit of welcome and gratitude. Said that, this award, ladies and gentlemen, would not have been possible without the support and help of so many people, including you all. And at the very opening moments, we want to extend our gratitude to the sponsors who have made this dream of Corporate Club Nepal possible. So, ladies and gentlemen, the title sponsor, Shivam Cement Limited. Ladies and gentlemen, we are more than thankful to Shivam Cement Limited, one of the leading cement producers in the country, the most trusted consumer brand of Nepal, for helping us with the sponsorship of the title of the awards. Our platinum sponsor, Nepal Ekarat Engineering Company Private Limited, NEEC. Diamond sponsor, Nabil Bank Limited. Gold sponsors, Energy Insurance Limited, Agricultural Development Bank Limited, Mahalakshmi Vikas Bank Limited, Surya Paint and Chemical Industries Private Limited, Corporate Pay. Liquor partner, Shivash. Beverage partner, Budweiser. Their hospitality partner, the Salty Kathmandu. उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी सहृदय धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. ग्रोथ सेलर्स अन्तर्गत कर्पोरेट क्लब नेपालले धेरै लामो समयदेखि यस मानव संसाधन क्षेत्रमा, नेपालको मानव संसाधन व्यवस्थापन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यस क्षेत्रलाई को सशक्तिकरण प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउँदै आएको कुरा, सहयोग गर्दै आएको कुरा र एउटा मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको कुरा यहाँहरूबाट अवश्य पनि लुकेको छैन. हामीले धेरै मेडन भेन्चर्सहरू गरेका छौँ र त्यसमा जुन स्पिरिटमा प्राइभेट सेक्टरले एउटा एन्थुजियाजम देखाएको छ, हाम्रो होस्टेमा हैस्टे मिलाएर मानव संसाधन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनलाई नै, यो नोसनलाई नै नेपालमा अडप्ट गर्ने, अझ मोडर्न स्किल्सहरूलाई पनि, मोडर्न ट्रेन्डहरूलाई पनि अड्याप्ट गर्दै लिएर जाने, अपडेट गर्दै लिएर जाने र एचआरलाई नेपालमा मेन स्ट्रिमिङ गराउन जुन आवाज उठाइरहेका छौँ, यो आवाजलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन यहाँहरूको जुन सहयोग छ, त्यसको लागि पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र यी सबै कार्यक्रमहरू गर्दै आउँदाखेरि अहिले हामी एउटा मेजन यो अवार्ड लिएर आएका छौँ. किन कसो भन्ने कुरा अवश्य पनि अवार्डको दौरानमा हामी यहाँहरूमा निवेदन गराउने नै छौँ, आदरणीय महानुभावहरू. र as I say, we are at the moment awaiting the arrival of our chief guest, the Right Honorable Prime Minister of Nepal. Following his arrival, we shall commence with the major business of today's event. Just give me a moment. We are expecting the Right Honorable Chief Guest any time now, ladies and gentlemen. र यहाँहरूलाई म निवेदन पुनः एकपटक गराउन चाहन्छु. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद पनि उहाँले केही छोटो समय भए पनि हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो उहाँको यहाँ उपस्थिति रहने बेलामा हामी केही महत्त्वपूर्ण अंश, महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरिज, महत्त्वपूर्ण विधाका अवार्डहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस पश्चात हामी आफ्नो regular schedule अन्तर्गत यहाँहरू समक्ष यो मेडन कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड को क्रमलाई जारी राख्नेछौँ. र यहाँहरूलाई पुनः एकपटक निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि अप्रिसिएसनको लागि अवश्य पनि हामी कोही काम गर्दैनौँ होला या अवार्ड्सको लागि नै काम गर्दैनौँ होला. or do we? Yes, the silence speaks 1,000 words, and I agree, I second that. A little appreciation, a few awards at times, you wouldn't mind that, do you? You wouldn't, right? तर why HR awards भन्दाखेरि मानव संसाधनको महत्त्वको बारेमा तपाईहरुलाई हामीले अवश्य पनि बताइरहनु पर्दैन. अझ नेपाल जुन मोडमा छ अहिले, आर्थिक विकासको, आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर नेपाललाई एउटा गति
एउटा कोर्समा एउटा गतिमा लैजाने एउटा एस्पिरेसन लिएर हामी उभिएको बेला नेपालमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन, मानव संसाधनको सिप क्षमताका कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरालाई नै मनन गरी आजसम्मका कर्पोरेट क्लब नेपालका कार्यहरू रहिआएकोमा अलिकति सकारात्मकता थपौँ, राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने परिपाटीलाई अझै यसलाई अलिकति प्रेरित गर्नुपर्छ कि अलिकति यसलाई पुश गर्नुपर्छ कि भन्ने आभास भएअनुसार, किनकि धेरै नकारात्मकता बीच हामी छौँ अहिले र कसैले कसैको प्रशंसा गर्न पनि कन्जुस्याइ गर्ने, मनमा यहाँसम्म आए पनि बोली नहाल्ने यस्तो परिपाटी जुन हामी देख्छौँ वरपर, त्यसबाट अलिकति माथि उठेर एउटा सानो प्रशंसाको भाव, एउटा मिठो शब्द बोल्दाखेरि त्यसले हाम्रो विकासतर्फ लागि परेका हामी सबैको गतिमा कति धेरै फरक पार्दछ सक्छ कि भन्ने हामीले जुन आभास गरेका छौँ, त्यही कुरा लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष आयौँ र तपाईँहरूले जुन रेसिप्रोकेट गर्नुभयो त्यसबाट हामी अवश्य पनि हौसिएका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै सेरोफेरोमा आज यो मेरन सेट अफ कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्स आयोजना हुँदैछ र अबको केही बेरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमनसँगै हामी 2021 को HRM कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्स 2021 यहाँ सुरु गर्नेछौँ। पुनः एकपटक यहाँहरूलाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको र साथ सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै अब केही बेरमा म पुनः यहाँहरूसँग माइक्रोफोन मार्फत जोडिनेछु। धन्यवाद। Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. Title sponsor, Shivam Cement. Platinum sponsor, NEEC. Diamond sponsor, Nabil Bank Limited. Golden sponsors, NLG Insurance Company Limited. Agriculture Development Bank Limited. Mahalakshmi Vikas Bank Limited. Surya Pens and Chemical Industries Private Limited. Corporate pay. Liquor partner, Shivas. Beverage partner, Budweiser. Hospitality partner, Salty Kathmandu. नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? FR3 Transformer, transforming Nepal since 1992 through power. NEEC proudly introduces FR3 natural ester fluid as an insulating oil that is derived from 100% biodegradable vegetable-based oil. The bio-based FR3 fluid is superior to mineral oil in all aspects. It provides significantly improved fire safety, extended acid insulation life, enhanced load capacity, and improved environmental benefits. Tested by experts and trusted by over 2 million consumers globally, the FR3 transformer has become a part of the green revolution. नमस्कार, बसौँ न बसौँ। अनि किन आउनुभयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। अखण्डवाला कि मेरुदण्डवाला, शक्तिवाला कि भक्तिवाला? ए साउजी,
नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? नमस्कार, बसौँ न बसौँ। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आयो। कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? Safety first. Okay, let's go. Okay, ma'am. Turn right. Right turn. Red light, stop, stop. Green for go. Turn left and stop. मेरो यसको लाइट पुग्यो। सरी पापा, के गर्ने म सानो छु, अगाडि बस्न मिल्दैन। सरी हजुरलाई ड्राइभर बनाउनु पर्छ। याद छ, सेफ्टी फर्स्ट। सार्वजनिक सुरक्षाका लागि एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रसारित। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार, बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली। हो मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास बैंकमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। Make way for the king. गन्तव्य आफ्नो पुग्नु छ, हर रुकावट पार गर्नु छ। लक्ष्यको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज। सच्याउनु छ हरेक गल्तीलाई, उठाउनु छ आफैले जिम्मेवारी। कर्तव्यको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज।
जाने छन् बाटोहरू धेरै छान्नु छ बाटो जुन छ सही सिद्धान्तको अस्तित्वको अधिकारको मामलामा नो कम्प्रोमाइज जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। समय हो यो अघि बढ्ने, सबले हाते मालो गर्ने, जोश जागर जगाएर उन्नति पथमा हिँड्ने, सहकार्य सहभाव लिई अब सँगै अघि बढौँ। महालक्ष्मी विकास बैंकको सबल साथ रोजौं। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, सबल बैंक, सफल सहकार्य। जानु छ टाढा, चुनौती छन् धेरै, बढ्नु छ अघि, लि आफ्नो जे हो सबै अधिकारको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज। जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटी। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउबाज्यूको आगमन भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दछौँ। राष्ट्रिय गानको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा उभिदिनु हुन अनुरोध छ। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, ग्र्याटिट्युड, कृतज्ञता र अप्रिसिएसन भनिन्छ, यी कुराहरू, यी भावनाहरू एकदमै कम आर्टिकुलेट गरिएका भावनाहरू हुन्, एकदम लिस्ट आर्टिकुलेटेड इमोसन्स। स्पेसली जब यी कुराहरू गहिरो हुन्छन्, स्पेसली जब यी कुराहरू डिप हुन्छन्। When you feel extremely thankful and appreciative of someone, now translating this feeling into words or action becomes difficult many a times. But if you look at the whole, this trend, this tendency, or this character is an attitude, a culture that takes an individual, a community, or a nation a long, long way. Now there are, if you look around yourself right here at this venue, there are so many unsung heroes around you, right here. Acknowledging their hard work and dedication with a sincere, appreciative gesture not only reminds them or reminds you all why you are doing what you are doing, but also it helps create a strong foundation of a civilized and robust society. And that is what Nepal needs the most at this juncture. And that is what Shivam Cement presents the HRM Awards for Corporate Excellence 2021 is all about.
राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने परिपाटीले कति ऊर्जा, सृजनशीलता, सकारात्मकतालाई प्रेरित गर्छ होला। एकछिन सोचौँ, फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्डको लागि। यस हलमा उपस्थित हरेक महानुभावहरूले प्रशंसा संस्कारको महत्त्व गहिरो रूपमा बुझ्नु भएको छ। यो हामीलाई आभास छ र यसै सकारात्मक संस्कारलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने ठोस उद्देश्यका साथ ग्रोथ सेलर्सको सिस्टर कन्सर्न कर्पोरेट क्लब नेपालले नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा भएका र भइरहेका राम्रा राम्रा गतिविधि, प्रक्रिया र योगदानलाई आज सम्मान गर्दैछ। आज ग्रोथ सेलर्स कर्पोरेट क्लब नेपाल र समस्त निजी क्षेत्र कृतज्ञ छ र आफ्नो यही कृतज्ञताको भावलाई समेटेर स्वागत ज्ञापन गर्दछ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूमा, जसले अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो यो अमूल्य र गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो यो होस्टेमा हैस्टे प्रदान गरिदिनु भएको छ र यो संस्कारको यो सुरुवाती हाम्रो होस्टेमा आफ्नो हैस्टे थपिदिनु भएको छ। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। Ladies and gentlemen, get ready to embrace excellence. And with these very words, I have the pleasure of inviting up on stage the chairperson of the Awards Organizing Committee, Mr. Mohan Oja, for the welcome speech. is the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence र the HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 सेरोमनीका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउपाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यू, एनबीआईका अध्यक्ष श्री कुश कुमार जोशीज्यू, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका व्यावसायिक व्यक्तित्वज्यूहरू, यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर डिस्टिङ्ग्विस सर्भिसेस 2021 सेरोमनी अवार्ड्सका माननीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रबन्ध निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुखज्यूहरू, महाप्रबन्धकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका सम्पादकज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। 3 दशक लामो नेपालको निजी क्षेत्र सङ्घको मेरो सहकार्य मूलतः मानव संसाधन विकास मार्फत भइरहेको छ र समग्र निजी क्षेत्रको दिगो विकासलाई म र मेरो संस्थाले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसै सिलसिलामा व्यावसायिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहनुभएका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सम्मान र कदर गर्ने प्रयासमा एक अभियन्ताको रूपमा म सदैव अगाडि बढिरहेको छु र विगत 1.5 दशकदेखि ग्रोथ सेलर्सको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा र अन्य 2टा सिस्टर कन्सर्नको रूपमा म यसमा लागि नै राखेको छु, जुन यहाँहरूलाई अवगत नै छ र सधैँ लाग्ने, यहाँहरूबाट मलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने म विश्वास पनि लिन चाहन्छु। यसै अन्तर्गत 2008 मा हामीले संस्था ग्रोथ सेलर स्थापना गरिसकेपछि नेपालको मानव संसाधन विकासको काम गर्दै नेपाली निजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने संस्था तथा व्यक्तित्वहरूको सम्मान गरिनुपर्ने आवश्यकता हामीहरूलाई बोध भयो र आजको यस कार्यक्रममा यसैको कडीको रूप हो। सन् 2018 मै परिकल्पना गरिएको तर विविध कारणले हुन नसकेको यो कार्यक्रमलाई आज हामी सार्थक गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई सार्थक बनाउनका लागि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी अथक प्रयास स्वरूप यहाँसम्म पुर्याउने जुरी मेम्बर्स, निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
हामी यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ र यस्ता कार्यक्रमले हामी सबैको मनोबललाई बलियो बनाउनुका साथै समाजमा राम्रो काम गर्नका लागि प्रोत्साहन पनि गर्दछन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी देखेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई हामीले मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबैको साझा कार्यक्रम बनाउने, भविष्यका दिनमा सबैको साझा कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको र बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र पुनः एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो बहुमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा आयोजकको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावको तर्फबाट हार्दिक ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने संस्था तथा व्यक्तिहरूमा पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यस स्वागत मन्तव्यको लागि र आदरणीय महानुभावहरू। अब हामी सबैको तर्फबाट म यस सभाका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यस गरिमामय सभाको उद्घाटनको लागि, यो मेडन अवार्ड्सको उद्घाटनको लागि स्टेजको अगाडि राखिएको पानसमा दीप प्रज्वलन गरी विधिवत रूपमा HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, the HRM Nepal Awards for Distinguished Services 2021 को उद्घाटनको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा। Ladies and gentlemen, the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, the HRM Nepal Awards for Distinguished Services 2021 is officially on now. We thank the Right Honorable Prime Minister with all the feelings of gratitude. आदरणीय महानुभावहरू, यस मेडन अवार्ड्स अन्तर्गत हामी इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनल एक्सलेन्स गरी आज 17 विभिन्न विधामा 19वटा अवार्ड मार्फत कर्पोरेट सेक्टरका उत्कृष्टतम सोच, कार्य र उपलब्धिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ र यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, आज यो अवार्ड्स आउनुभन्दा धेरै महिना अगाडि, लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि यसका ग्राउन्ड वर्क्सहरू सुरु भएका थिए। 5 महिना अघि एउटा विशिष्ट निर्णायक मण्डलको गठन गरी एकदमै वैज्ञानिक तरिकाले आउटसोर्सिङ गरिएको रिसर्च कम्पनीबाट डेटा कलेक्ट गरी विभिन्न निर्णायक मण्डलका विशिष्ट सदस्यज्यूहरूबाट तयार गरिएको खाकामा एउटा ड्राफ्टमा मार्किङ गरी हामीले आज छनौट गरेका छौँ जो महानुभाव सङ्घ संस्थाहरूले आज अवार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हामी आज केही यी सम्पूर्ण 19वटा विधा मध्येका महत्त्वपूर्ण विधाहरू र उत्कृष्टतम विधाहरू र निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आज सम्मान यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र पुनः एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान प्रस्तुत गरिदिई हाम्रो हौसला अभिवृद्धि गरिदिनु हुनको लागि। सर्वप्रथम निर्णायक मण्डलका विशिष्ट सदस्यज्यूहरू उहाँहरूको नाम उद्घोषसँगै मञ्चमा आए आफ्नो यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातबाट। हाम्रो 7 सदस्य निर्णायक मण्डल थियो जसका सदस्यज्यूहरू आशुतोष तिवारीज्यू र अश्विनी कुमार ठाकुरज्यू उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म उपस्थित निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूको नाम उद्घोष गर्न चाहन्छु। डाक्टर रीता श्रेष्ठ, प्रोफेसर, शी इज अ प्रोफेसर एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटी, senior academician, a psychologist. Could you kindly come up on stage, madam? And a co-investigator. And a co-investigator in multinational research project. The esteemed panel, jury panel member, Dr. Rita Shrestha, Ms. Barsha Shrestha, who holds 3 decades of experience in banking and financial industry, currently leads ICRA Nepal as business head since 2018, recipient of National Women Award 2009 and several others. She serves as a board member in several institutions.
Mr. Mukul Homagai, a freelance researcher with interest areas particularly resting on international relations, especially in South Asia and China, international trade and FDI. He holds over 2 decades-long experience in Nepali media, including in the Kathmandu Post. Mr. Punya Prasad Neupane, former bureaucrat, seasoned administrator. Mr. Neupane has led various ministries' administration as a secretary, including the major ministries like the Ministry of Peace and Reconstruction, Local Development, and Women, Children, and Social Welfare. Decorated with various national medals and awards, Mr. Neupane has also worked with Nepal Administrative Staff College as the executive director. And last but not the least, with much honor and thanks, the chief of this esteemed and distinguished jury panel, Mr. Suresh, former Dean of Kathmandu University School of Management for 12 years. He holds over 4 decades of professional experience in knowledge services involving management, education, research, training, consulting, policy making, and institution building in public, academic, and development sector. धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु निर्णायक मण्डललाई र अब एउटा महत्त्वपूर्ण अवार्ड क्याटेगोरी जुन इन्स्टिट्युसन बिल्डर्सहरूलाई हामी प्रदान गर्दैछौँ। उहाँहरूले उल्लेख्य आफ्नो अनवरत एकदम डेडिकेटेड र एकदम पृथक आफ्नो योगदानबाट इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा आफ्नो योगदान गरी राष्ट्र विकासमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, पुर्याइरहनु भएको छ, जुन उहाँहरूको यात्रा अनवरत अझै पनि निरन्तर चलिरहेको छ, उहाँहरूको सहृदय सम्मान स्वरूप आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो इन्स्टिट्युसन बिल्डर्स अवार्ड्स प्रस्तुत हुँदैछ, यो मेड इन कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्समा। सर्वप्रथम आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा अत्यन्तै प्यारा Dr. Saab, Dr. Sanduk Ruichu, known as the God of Sight, ladies and gentlemen. They say Dr. Sanduk Ruit is many things, but above all, he is our pride. A skilled ophthalmologist, a man with vision and will, a humanitarian and pride of Nepal. Corporate Club Nepal is extremely honored to present this felicitation to Dr. Sanduk Ruit at the maiden HRM Nepal Corporate Excellence Awards 2021. Next is a person who devoted his life to developing a relevant and robust education system. I have the pleasure, ladies and gentlemen, to invite on stage Professor Dr. Suresh Raj Sharma, founder of Kathmandu University. Dr. Sharma will have so many stories of his pioneering experiences to share with us. A role model, ladies and gentlemen, a true leader, and they so rightly say, a living legend. We are proud to present him the Institution Builders Award at the HRM Nepal Corporate Excellence Awards 2021. Now known for his pioneering open heart surgery in Nepal, we are privileged to invite up on stage, ladies and gentlemen, none other than our very own Professor Dr. Bhagwan Koirala, Executive Director and Chief of Cardiac Surgery at Shahid Gangalal National Heart Center, currently serving as head of cardiac surgery at newly established Manmohan Cardiothoracic Vascular and Transplant Center. Dr. Koirala is regarded with optimum respect for his expertise, dedication, and will, especially for his management leadership of public hospitals. We feel indeed honored to extend this felicitation. Ladies and gentlemen, अब अर्को महत्त्वपूर्ण यो कृतज्ञता स्वरूपको यो सम्मान हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स जसले हामीलाई आज यो सहयोग प्रदान गरी यो मेडन अवार्ड्स हेर्दा सानो प्रयास तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने शिवम सिमेन्ट्स। म शिवम सिमेन्ट्सका चेयरम्यान सुरेन्द्र गोयलजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट टाइटल स्पोन्सरसिप गरी मानव संसाधन क्षेत्रलाई नै उहाँले दर्शाउनु भएको यो सद्भाव र सहयोगको लागि यो सधन्यवाद, यो सम्मान हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो महत्त्वपूर्ण समुपस्थितिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवार्ड आदरणीय महानुभावहरू लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड। हरेक अवार्डमा अत्यन्तै आदर भाव र उच्च महत्त्वका साथ हरेक अवार्डलाई हामी हेर्ने गर्छौँ, तर यो मध्येको पनि उत्कृष्टतम लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। This award recognizes sustained excellence in leadership spanned over the individual's lifetime that resulted in substantial national contribution through personal and institutional efforts. Today, we acknowledge an enduring leadership, ladies and gentlemen, who, through his relentless and exemplary service to the nation, with his undeterring personality and character, has successfully or stands as a role model. And ladies and gentlemen, let us all welcome up on stage Mr. Ganesh Bahadur Shrestha. It's our privilege, the man behind Lakshmi Group of Industries, ladies and gentlemen. He started it very small through a confectionery factory called Lakshmi Mithai Bhandar in Pokhara in 2030 Bikram Sambat. And today, his endeavors expand across various sectors, from manufacturing to agro-based dairy industry, trading, and hospital, and much, much more. And he provides employment to over 1,700 people. यससँगै आजका उत्कृष्टतम सम्मानका क्रम यही सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अब पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनुको लागि। Corporate Club Nepal को जो मानव संसाधन लिखने व्यक्तिलाई अवार्ड दिने जो कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू, सहभागी महानुभावहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कर्पोरेट क्लब नेपाल संस्थाद्वारा आयोजित इस कार्यक्रममा सहभागी हुन मलाई खुसी लागेको छ। कर्पोरेट क्षेत्र मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका उल्लेखनीय योगदान, गतिविधि र प्रक्रियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्ने सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित गरिएको यस कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व रहेको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास व्यवस्थापनको ठुलो महत्त्व छ। अर्थतन्त्रको सबलीकरण, सशक्तिकरणदेखि विकास पूर्वाधारका निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा दक्ष मानव संसाधनको केन्द्रीय भूमिका रहने गर्दछ। गुणस्तरीय जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्दछ। अझ प्रविधिको विकाससँगै त्यसको अधिकतम फाइदा लिन सृजनशील गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ। आज देशका लाखौँ युवा युवतीहरू शिक्षा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। शिक्षा आर्जनकै लागि मात्र पनि बसिने ठुलो परिणाममा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको स्थिति छ। अथवा मुलुकभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने तथा शिक्षित जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका राम्रा अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। अझ विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएका दक्ष र सिपुग्ध नेपालीलाई मुलुकभित्र आकर्षित गरी उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई
निरुत्साहित गर्ने देशभित्रै स्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कर्पोरेट क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। हामी केही वर्षमै अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ। यो स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउँदै मुलुकलाई चाँडै विकसित राष्ट्रको दार्जुमा पुर्याउन मुलुकभित्र जति सक्यो बढी गुणस्तरीय मानव संसाधन विकास गर्न सकियो त्यति नै सहयोग पुग्नेछ। विकासको राष्ट्रिय आकांक्षालाई यथाशीघ्र हासिल गर्न मानव संसाधनको उचित विकास उपयोग व्यवस्थापनको लागि योजनाबद्ध तरिकाले नीति र कार्यक्रम अगाउनु पर्ने खाँचो छ। कोभिड-19 को महामारीका कारणले विश्व आक्रान्त भएको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न, सङ्क्रमितहरूको उपचार सम्हार गर्न र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि दक्ष मानव संसाधनको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेको छ। राष्ट्र निर्माण आधार ऊर्जाशील मानव संसाधनको व्यवस्थापन विकास पूर्वजन्म कर्पोरेट क्लब नेपालले लामो समयदेखि पुर्याउँदै आएको छ। साथै आज विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित हुने सबैलाई बधाई दिँदै सम्मानित व्यक्तिहरूलाई मैले हार्दिक उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई धेरैलाई म चिन्दछु पनि अत्यन्तै आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिलाउने व्यक्तिहरूले सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि बधाई र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्मानले भावी दिनमा पनि नयाँ आउने पुस्तालाई आफ्नो क्षेत्रमा थप लगनशील, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा राष्ट्रको व्यावसायिक संस्थागत सामाजिक पुँजीलाई सबल गर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा। हाम्रा प्रयासहरूलाई, हाम्रा साना साना कामहरूलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएकोमा र जुन एउटा क्याम्पेन, एउटा भाव, एउटा मिसन बोकेर, एउटा अब्जेक्ट भनौँ, मिसन भन्दा पनि बोकेर मानव संसाधन क्षेत्रले आफ्ना भोइसेसहरू रेज गरिरहेको छ, त्यसलाई यति संवेदनशीलताका साथ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका आश्वासन र प्रतिबद्धताका लागि पनि। यससँगै आदरणीय महानुभावहरू, अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र पुनः एकपटक धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हाम्रा टाइटल स्पोन्सर शिवम सिमेन्ट लिमिटेड, जो नेपालको पहिलो कम्पनी टु बी अनर्ड विथ NS 572 फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ OPC 43 ग्रेड सिमेन्ट एन्ड OPC 53 ग्रेड सिमेन्ट नेपालमा। त्यस्तै प्लाटिनम स्पोन्सर नेपाल एकरत इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, डायमन्ड स्पोन्सर नबिल ब्याङ्क लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर्स एनर्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर्स एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, Surya Paint and Chemical Industries Private Limited र corporate pay. त्यस्तै liquor partner Shivash, beverage partner Budweiser, research partner Fax Nepal, process audit by TR Upadhyay and Company र hospitality partner The Salty Kathmandu. आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूमा मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ कि यो अवार्ड को दिनसम्म आज तपाईहरूसँग पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै लामो समय हामीले विभिन्न ग्राउन्ड वर्कहरूमा व्यतीत गरेका छौँ र सबैभन्दा आधारभूत रह्यो अवार्ड क्याटेगोराइजेसन र सिलेक्सन प्रोसेस, जसको अभिभारा थियो 7 सदस्यीय विशिष्ट निर्णायक मण्डलको र विगतको 5 महिनामा आउटसोर्स गरिएको रिसर्च कम्पनीबाट सङ्कलित फ्याक्ट्स र डेटाको आधारमा निर्णायक मण्डलद्वारा डिजाइन गरिएको रेटिङ स्केलको आधारमा अत्यन्तै वैज्ञानिक तवरले अवार्डिजको छनौट भएको छ। नाउ टु टेक यू थ्रु दिस एन्टायर नेल बाइटिङ प्रोसेस, may I invite on stage the chief of the distinguished jury panel, the former dean of Kathmandu University School of Management, Professor Subhash Kesi.
Thank you, madam. You have been profusely generous as always. I'm humbled. Right Honorable Prime Minister and Chief Guest of this monumental event, distinguished dignitaries and guests assembled here for the celebration of excellence, respected organizers, and respected fellow jury members. I have characterized this assembly as a monumental event. Yes, indeed it is. Not only in its expression, manifested in the form of the grandness we see around here, but more importantly, in its essence, implied in the value it embodies. Celebration of excellence, whenever, wherever, and in whatever form it takes place, is always monumental, historic, and catalyst in its significance. The reason is simple yet substantive. Excellence in one makes many of us better. Recognition of excellence begets more excellence. Its celebration inspires further excellence, spiraling up the virtuous cycle of excellence. It's my pleasure and indeed a privilege to be associated in a humble role with the process of recognizing and celebrating excellence in the corporate society and in the national life. The most reassuring part of this association has been the superb knowledge contribution of highly calibered, highly capable, experienced, and talented jury members and the research teams, Corporate Club Nepal, the organizers of this event, brought together for this purpose. What I lacked was more than compensated by these exemplary people. The teamwork and the collective wisdom that emerged from this teamwork for the last 5 months, I hope have added significant validity and value to the task of finding and felicitating achievers and their achievements in our society. I'm grateful to all of them. Any lapses, however, and there may be many of them, are only mine. My highest admiration for the Corporate Club Nepal, especially its leadership, for having the aspiration, audacity, and ability to do something about promoting excellence in society by initiating the Excellence Awards that you will see conferred a little while later. In fact, some of them have already been confirmed on the selected stars of our society. CCN Corporate Club of Nepal, you have started a grand tradition. Now the responsibility for you is to sustain and fully institutionalize it. I am sure you will. Representing the jury of the Awards of Excellence, I have the honor of sharing with this distinguished assembly the framework that guided us through the entire process of Excellence Awards. I will be very brief in presenting. As you can see, excellence stands out in the crowd. We started by setting the purpose to guide the process, the efforts, and the results. We identified 5 main purposes. I don't want to read all these statements, like recognizing excellence, appreciate social and professional contribution, promote outstanding performance, encourage the award winners to continue with their best practices, and inspire others. We identified and developed 2 broad clusters of awards: the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, my sincere apologies.
I had to interrupt in between. However, to the Professor Subhash Kesi as well and to all of you, हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद र एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक अब सुरु भइसक्ने भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीबाट अहिले बिदा माग्नु हुँदैछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कृतज्ञता स्वरूप हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छौँ र यो धन्यवाद र कृतज्ञताको भावस्वरूप एउटा सानो स्मृति चिनो प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकैछिन अगाडि पाल्नु हुन अनुरोध गर्दछु र यस अवार्ड अर्गनाइजिङ कमिटीका चेयरपर्सन मिस्टर मोहन ओझा र भाइस चेयरपर्सन मिस सम्झना शर्माज्यूलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र समस्त निजी क्षेत्रको तर्फबाट र विशेष गरी आज यो अवार्ड्स आयोजनामा एकत्रित हुनुहुने सबै सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको तर्फबाट कर्पोरेट क्लब नेपाल ग्रोथ सेलर्स परिवारका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा उहाँले हामीप्रति दर्शाउनु भएको यो सद्भाव र संवेदनशीलता र सकारात्मकताको लागि र उहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि यो कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब हामीबाट बिदा हुने जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। पुनः एकपटक सहृदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हाम्रो निर्धारित यो नियमित कार्यक्रम तालिकामा यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउँदै म यो फोरम पुनः एकपटक ज्युरीका चिफ डाक्टर प्रोफेसर सुभाष केसीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Thank you, Madam. There has been a disruption. This is not a good example of excellent arrangements, but we have to live with this reality. Let me resume. Well, as I was sharing with you, we developed two broad clusters of awards, the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, ACE 2021, and the HRM Nepal Awards for Distinguished Services, ADS 2021. Under both categories, we further identified two subcategories, individual excellence and institutional excellence. This matrix gives you a brief glimpse of the scheme of the awards. Corporate excellence, under institutional excellence, we identified 12 different industries or sectors. Under individual excellence, two main awards, individual excellence, leadership excellence female and leadership excellence male. Similarly, under distinguished service category, we have two subcategories, startup and social enterprise, and under individual excellence, lifetime achievement and outstanding institution builder. Here I have to stress that the last one, outstanding institution builder, is an honor category. This is not an assessment category. This was meant to honor the exemplary and outstanding contribution made by the award recipients for building great institutions for which we will ever remain grateful to them. Now, dimensions. Under both categories, we identified two major sets of dimensions, unique or industry-specific dimension and generic dimensions. Domain or industry-specific dimension reflecting business characteristic or practices for institutional excellence, and generic dimensions were common dimensions reflected institutional practices. The generic dimensions were common to all the nominees, whereas unique dimension was specific to the concerned industry. Similarly, under individual excellence, again, we had two sets of dimensions for evaluation, individual leadership actions and results-based dimensions. These were unique to individuals, and then generic dimension, common leadership attributes and characteristics-based dimensions. Then we selected 5 criterion measures for each unique dimension and generic, 5 criterion measures each for unique dimension and generic. Under both categories of dimensions, we identified 5 criterion measures, and then we developed operational statements for each criterion measure. This is an example. For the health sector, this is the industry-specific dimensions.
very specific to health institutions, excellence in health services that. Then there are 5 statements. I just want to quickly go through it. And then under the generic dimension, excellence in institutional practices, again, 5 generic criterion measures. Then weights, 50, for both categories of dimension, we gave equal weights, 50% weights each, 50% for industry-specific dimension and 50% for institutional practices. And then 10% each, 10% for each criterion measures. Altogether, there were 10 criterion measures, 5 under each category of dimensions. Rating, then we designed a rating scale covering 10 criterion measures. Measurement value of each criterion was 10. Total measurement value was 100, 10 times 10. Then we established and followed procedures. First, preparation of a pool of potential institutions or individuals for awards by the Corporate Club Nepal research team based on their existing database. Then listing of 5 nominees and presentation of the listed names together with the relevant background data by the research team of Corporate Club Nepal. Then shortlisting of 3 names by the jury based on the data presented. Detailed research by an independent research team to gather and present criterion-related data and submission of the report to the jury. Then discussion by the jury members based on the research data presented and their own observations and experiential knowledge about the nominees. Independent ratings by the jury members on ratings scales designed incorporating the identified criterion measures. And then collation and processing of the ratings and selection of the awards. This is how we arrived at the final names of the awardees, both in the institutional and individual category, except the distinguished service, outstanding institution building category. Then for each sector or for each individual, we use the slightly different rating scales. This is just an example of the rating scale of the health sector. This is how we did it. I think this is it. Respected all, you must have noticed from the slides presentation that we as jury have tried to be as much rigorous and systematic as possible, from careful design to the use of the triangulation approach for data gathering and analysis to evidence-based assessment. All these were meant for enhancing validity of the exercise. These efforts, notwithstanding, if there have been any lapses, they are entirely due to the inevitable human fallibility. I humbly accept the human imperfection in this exercise too. Distinguished guests, now please allow me for another 5 minutes or so to share with you a couple of quick thoughts for whatever they're worth about excellence as it relates to us in our society. I simply can't resist the temptation of thinking aloud about it on this grand occasion. Excellence is perceived varyingly, focusing on different aspects such as processes, products, performance, results, attributes, ideas, systems, and so on and so forth. They all are no doubt valid expressions of excellence, yet perhaps not fundamental to its core concept. To me, excellence is above all about attitudes, aspirations, and actions. It is a function of perspective, passion, and practice, all combined into individual and institutional endeavors. By mobilizing positive perspective, pursuing higher aspiration, and engaging in hard works, one can excel, doing better than others, and doing better than before. Essentially, excellence is a habit, an uncommon habit of commoners, common individuals and institutions, and a common habit of uncommoners, uncommon institutions and individuals. And we have seen and will be seeing plenty examples of these uncommon
the common efforts of uncommoners and uncommon efforts of commoners in a little while. From the institutional perspective, particularly in the corporate context, excellence represents and results from right policies and practices with respect to three fundamentals, namely business or operational fundamentals, institutional fundamentals, and contextual fundamentals. While business and institutional fundamentals are internal to the organization, contextual fundamentals are externally determined. The right design and execution of the internal fundamentals, maintaining appropriate convergence and their full alignment with the contextual fundamentals is what creates a synergy that eventually makes for excellence. It is by no means an easy task, which explains why excellence is so hard to achieve for many of us. Unfortunately, and perhaps not surprisingly, the habit of excellence is in short supply in our society, just as the right convergence of the three core fundamentals which I outlined above is insufficiently available among institutions. This gap has resulted in a huge accumulation of average or even below average performance. Even worse, it has made us accept and imitate averageness. When excellence takes a backseat, naturally mediocrity rules the roost. It has given rise to what I call culture of commonplaceism, sadharanatako sanskriti, aushadbad, if you like. If you have to gain prosperity and a place of pride in the global community, the tendency of easy acceptance of averageness must change. I believe we can. The beacon of hope for this lies in the pocket of excellence present, although in a scattered way, across our society. What is most reassuring is that we have achievers around us. We have seen some of them, and we will see more of them in this hall. This is the single best lesson that we can take away from this hall. I strongly believe that we need not have the destiny of having achievers as oases in the desert. The task for all of us should be to expand oases, to cover more and more parts of the desert, with the goal that one day, sooner than later, the whole desert itself turns into a vast oasis. How can we do it? Many things indeed. But three initiatives appear to me to be priority issues: policy, research, and practice. We need to frame and reframe policies facilitative of creating a business and societal ecosystem that promote, preserve, and practice achievement culture. This is the role of policymakers. My submission is, it is not receiving the attention it deserves and demands. We also need to explore and understand, through rigorous and analytical inquiries, the determinants and dimensions of excellence in the varying context of our society. Academia have a responsibility for taking up this research agenda. I do regretfully accept it is not happening. Above all, what we need is hard and honest practice to achieve the right convergence of fundamentals that govern excellence. All practitioners, individuals and institutions both, are primarily responsible for this. I'm not sure if this is happening, at least to the expected level. Let me draw some implications. Excellence is not, and we must not make it, a luxury. It should be the habit and the essence of our individual and institutional life. The awardees in this function and also the nominees for the awards have shown that excellence is possible in our professional and institutional life, and that one can achieve excellence in spite of constraints that we often attribute for our complacency. The concerted, planned, and dedicated policy, practice, and research initiatives will induce excellence at a much higher and broader level than we are witnessing them now. I personally believe excellence is both inspired and inspiring. Excellence is a consequence of inspired performance. It is also a cause of inspiring for others' achievement. Excellence has no value if it doesn't sustain itself and catalyze others. I honestly believe that the respected awardees will continue being inspired to excel as they have been doing till now,
In so doing, they will also continue inspiring others to excel. I'm sure you will join me in expressing a deep respect for and hearty congratulations to the awardees and also all the nominees. Let's give the organizers of this monumental event a round of applause for their great work. Lastly, if you wish to take away a message from this monumental event, I propose that it be prevalence of excellence everywhere, every time, and in everyone. I thank you for your patience for excellence. Thank you so much, Professor Casey. Thank you indeed. Now, how do we measure excellence? This question in itself gives you the answer to the enormity and the intensity of the work that was carried out by the distinguished panel of the jury. Let us, for one time, hear a round of applause, ladies and gentlemen, for this nail-biting task that so successfully the distinguished panel have undertaken. Now, we just want to get the mood set for the awards to proceed, ladies and gentlemen. Also known as Vignaharta, meaning obstacle remover, as you all know. Lord Ganesh is the most revered of deities. As a master of prosperity and spiritual power, Riddhi and Siddhi as we call it, he is remembered and offered prayers prior to any new beginnings. Now, marking the first or the maiden HRM Corporate Excellence Awards 2021 here at this very venue, allow us to present our gesture of appreciation to all of you and mark this new beginning with a Ganesh Vandana.
An effort, ladies and gentlemen, to create the ambience just right for us to proceed with the awards. And yes, this is taking us a little nearer to the various categories that we are presenting to the corporate sector today. However, we're not giving it away yet. अबको पालोमा आफ्नो शुभकामनाका केही भावहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ र हामी धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ निजी क्षेत्रका विभिन्न हाम्रा विभिन्न निजी क्षेत्रलाई पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर यसलाई सहज र सशक्त रूपमा अघि बढाउन आफ्नो धेरै लामो यात्रा बिताउनु भएका नेतृत्वकर्ताहरू यहाँ हामी माझ आज उपस्थित हुनुहुन्छ र आजको यो रमाइलो र महत्त्वपूर्ण अवसरमा हामी उहाँहरूलाई आफ्ना शुभभावहरू यहाँ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म सर्वप्रथम मञ्चमा आफ्ना 2 शब्द संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू प्रेसिडेन्ट कन्फेडरेसन अफ नेपाली इन्डस्ट्रिज आजको अवार्ड फंक्शनको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका सीसीएमका अध्यक्ष मोहन ओझाज्यू, आजको अवार्ड फंक्शनका ज्युरी प्यानलका अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म सर्वप्रथम तो आयोजकहरूलाई आज सीएनआई को तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम र आजको अवार्ड फंक्शनको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि आफ्नो व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु कि कसैले पनि कुनै उद्योग, कुनै पनि व्यवसाय या कुनै पनि संस्था या कुनै पनि भनौँ नि एउटा पसल पनि अगर सुरु गर्नु पर्यो भने सर्वप्रथम सबैको माइन्डमा आउँछ कि कुन मान्छेले त्यहाँ राख्नु पर्यो, हु वुड बी दी मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन हु वुड बी एबल टु डू दी जस्टिस टु द्याट पर्टिकुलर जब। जहिले पनि माइन्डमा यो कुरा आउँछ। कुनै पनि एन्डेभर, कुनै पनि एन्टरप्राइज त्यसको पछाडि जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ त्यो आजको दिनमा मानव संसाधनले नै खेलेको हुन्छ। अरू त्यसैले डिपेन्ड गर्छ कि यो हामीहरूको जुन एन्डेभर छ, बिजनेस छ या कुनै पनि व्यवसाय छ त्यो सक्सेस हुन्छ या फेलियर हुन्छ। सो आज यो अवार्ड फंक्शनको थ्रुबाट सीसीएमले जुन एउटा इनिसिएटिभ लिएर त्यो मानव संसाधनलाई रिकग्नाइज गरिदिनु भएका छन् र त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएका छन्, त्यसको लागि म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज एकातिर हामीले हेरिराखेको छौँ कि रोजगारको लागि यहाँका इम्प्लोइजहरूको एउटा पलायन भइराखेको छ र सबैले माइग्रेसनतिर गइराखे, धेरैजना मान्छेहरू हामीहरूको बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। अर्कोतिर हामीले यो पनि देखिराखेको छौँ कि यहाँका जुन उद्योगी र व्यवसायीहरू छ त्यसमा पनि मानव संसाधनहरूको अभाव हामीहरूले फिल गरिराखेको छौँ। राइट पर्सन हामीहरूले पाउनमा एकदम गाह्रो भइराखेको छ र यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा अगाडि बढेको छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यसमा एउटा ठुलो कारण के छ भने एउटा स्किलको ग्याप पनि हामीहरूले पाइराखेको छौँ। जुन स्किल हामीहरूले उद्योगहरूमा चाहिराखेका हुन्छन् त्यो डेभलप गर्न पाइराखेको छैन, त्यो स्किलको ग्याप फुलफिल गर्न पाइराखेको छैन। अर्कोतिर त्यो स्किल नभएर त्यो बाहिर सिक्नको लागि पनि मान्छेहरू एउटा बाहिरको एक्सपिरियन्स गर्नको लागि बाहिर गएर काम कस्तो हुन्छ, त्यहाँको कल्चर कस्तो छ त्यसको एक्सपिरियन्स गर्नको लागि पनि मान्छेहरू बाहिर गइराखेका छन्। सीएनआईले आफ्नो स्किल नेपालको एउटा एन्डेभरबाट यो स्किलको जुन ग्याप देखा परिराखेको छ त्यसलाई फिल गर्न पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिराखेका छन्। हामीहरूले उद्योगहरूबाट कस्तो खालको मानव संसाधन चाहिन्छ, उनीहरूको स्किल के हुनु पर्यो र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर
हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युटहरूको स्थापना गर्नमा उनीहरूलाई मद्दत गरिराखेको छौँ, जसबाट उनीहरूले इम्प्लोइमेन्टको लागि मान्छेहरू लिएर उनीहरूलाई ट्रेनिङ गरेर त्यो स्किलको ग्याप जुन छ त्यसलाई फुलफिल गरेर उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्टमा लिन सकोस्। त्यो सिएनआईले आफ्नो एउटा ठुलो अभियान स्किल नेपालबाट यसलाई फुलफिल गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। म आफ्नो आजको यो एक्सिलेन्स प्रोग्रामहरूमा जति पनि मलाई पुरा यो एउटा अरू पनि कुरामा के विश्वास मैले लिएको छु कि आजको यो एक्सिलेन्स प्रोग्रामबाट जुन राम्रो एचआरको फिल्डमा जुन राम्रो काम गरिराखेका छन् संस्थाहरू, उनीहरूले पनि एक तरिकाले एन्करेजमेन्ट पाइन्छ। अरू जुन संस्थाहरू छन् उनीहरूले पनि एउटा यसले इन्सपिरेसनको काम गर्छ कि भाइ मैले एचआरमा राम्रो भन्दा राम्रो काम गर्नु पर्यो। इम्प्लोइ र इम्प्लोयर्सहरूको बिचमा जुन ग्याप छ र उनीहरूको एउटा अलाइनमेन्ट आफ्नो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि मलाई पुरा विश्वास छ आजको यो कार्यक्रमले इन्स्पायर गर्छ इम्प्लोयर्सहरूलाई पनि। अरू साथैमा इम्प्लोइजहरूले पनि एउटा राम्रो यसले उदाहरण प्रस्तुत गर्छ, जसले के छ कि राम्रो मानव संसाधनको फिल्डमा कसरी राम्रो काम गर्न सकिन्छ, यो एचआरको फिल्डमा एउटा राम्रो प्रोफेसनल कसरी बन्न सकिन्छ, त्यसको लागि पनि इन्स्पायर पनि गर्छ आजको कार्यक्रमले र साथैमा एन्करेज पनि गर्छ। मैले यो पनि विश्वास लिएको छु। आज यो कार्यक्रममा जित्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई म एकपल्ट बधाई दिन चाहन्छु जो जित्नुभएका छन् र जुन यो अवार्ड फङ्सनबाट अवार्ड पाउनु हुने जति पनि महानुभावहरूलाई सबैलाई म एकपल्ट बधाई दिन चाहन्छु र एकपल्ट फेरि आजका आयोजकहरूलाई यो कार्यक्रमको लागि धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु कुमार अग्रवालज्यूलाई। अब म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यूलाई। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनुभएका सिसिएमसीका अध्यक्ष ज्यू, त्यस्तै यस सभामा उपस्थित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका वर्तमान अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, त्यस्तै विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै सरकारी निकायबाट पाउनुभएका उच्चपदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस सभामा उपस्थित रहनुभएका महिला तथा सदनबिन, आज यो कर्पोरेट एक्सेलेन्ट एवार्ड 2021मा यो चाहिँ सिसिएमसीले नेपाल चेम्बरको तर्फबाट पनि मलाई केही शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन किसिमको यो आज कार्यक्रम भएको छ, जुन सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै नै राष्ट्रले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई यहाँले चाहिँ सम्मानित गरिनुभयो। यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन किसिमको आज यो सम्मानित व्यक्तित्वहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रले पनि कदर गर्नुपर्छ कि यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ कार्यक्रमै गरेर उहाँलाई सम्मानित दिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हुन त अब सामान्य प्रधानमन्त्री जानुभयो, यस्तो व्यक्तिहरूको एउटा समूह नै बनाएर मिलेसम्म भएसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो एउटा सल्लाहकारको थिङ्क ट्याङ्क नै बनाउने यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ, ताकि उहाँको त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्कबाट आएको कुरा मात्र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरा बाहिर भन्ने र देशको पक्षमा बोल्ने गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि जो हुनुभयो, विशेष गरी विभागीय मन्त्रीको कुरा गर्छु भनेदेखि जो मन्त्रीज्यू हुनुभयो ऊ आफै विज्ञ जस्तो कुनै यस्तो विद्वत व्यक्तिहरूको सल्लाह बिना चाहिँ एउटा निर्णय गरिदिने अनि गरिसकेपछि चाहिँ पछि पछुताउने चलन छ। र चाहिँ यो हाम्रो देशको अहिलेकै सरस्वती हेऱ्यो भने तपाईँ हामी आम उद्यमी व्यवसायहरू यहीँ छौँ कि भर्खरै एउटा चाहिँ सरकारको एउटा यो
भनौँ न यो तरलता सम्बन्धी एउटा स्पष्ट भिजन नआएको कारणले र जुन किसिमको चाहिँ यो ब्याङ्किङ च्यानलमा आउने पैसाहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चलायमान हुन नसकेको विशेष गरी केन्द्रीय ब्याङ्कको म कुरा राख्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ हामी घरमै बसी चाहिँ 2-3% चाहिँ उद्योग व्यवसायको ब्याज बेसी तिरिरहेका छौँ भनेदेखि विशेष गरी यो जुन यो कर्पोरेट क्लब छ यहाँहरूले जुन यो मोहनजीले चाहिँ जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ तपाईँले यसको साथसाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि कुन ठाउँमा चाहिँ लुपोलहरू छ कुन ठाउँमा उद्योगी व्यवसायी र जनताले दुःख पाइरहेछ यस्तोको पनि एउटा तपाईँको एउटा थिङ्क ट्याङ्क सरकारले गर्ने कुरा चाहिँ भविष्यमा गर्ला हामी पनि आग्रह गरौँ होइन र तपाईँले जुन गरेको एउटा नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि यो मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि र चाहिँ कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस्तो किसिमको पनि एउटा तपाईँहरूले एउटा थिङ्क ट्याङ्कलाई कलेक्सन गर्नुहोस् म नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई म सक्दो सहयोग गर्नेछु अब हामी विगतमा जस्तो त्यतिकै आयातित भरमा बस्ने र जति पनि युवाहरू शक्तिहरू छ विदेशमा पठाउने रेमिट्यान्समा बस्ने यो प्रचलनलाई अलिकति हामी बदल्नुपर्छ यो सरकारको सोच पनि नयाँ किसिमको आउनुपर्छ ताकि हाम्रो विदेशमा सिकेका युवाहरूको सिप उहाँहरूले नेपाल आइसकेपछि डाटा नै राख्ने कि उहाँले कस्तो कुरामा ज्ञान प्राप्त गरेको छ यो मुलुकलाई कसरी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा डाटा राखेर सरकारले चाहिँ युवाहरूले चाहिँ कतिपय मान्छे यहीँ बसेर केही गर्न चाहन्छ भने त्यस्तोलाई एउटा चाहिँ उत्पादनशील बनाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ र चाहिँ भन्दाखेरि सुन्दाखेरि अनि लाजै मर्ने जस्तो हामी जस्तो कृषि प्रधान मुलुकले चाहिँ खरबौँको चाहिँ होइन खानेकुरा नै आयातमा छौँ र चाहिँ जबकि यो क्षेत्र चाहिँ हामी किन अगाडि बढाउन सकेन ठुला उद्योग पनि चाहिन्छ मझौला उद्योग पनि चाहिन्छ तर नेपालमा मोटामोटी 80-82% एसएमइजहरू छन् कृषि महिला उद्यमीहरू छन् उहाँहरूलाई उठान नगरेसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैन मुलुकको जिडिपी पनि ग्रोथ हुन सक्दैन यस्तो यो किसिमको संस्थाहरूले पनि गरोस् र यहाँ हामी चेम्बर पनि हातेमालो गर्न चाहन्छौँ र चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एउटा प्यारलली एउटा सहयोगको रूपमा हामीले चाहिँ सुझाव पनि गर्न सक्छौँ र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सरकारको चाहिँ अलिक गतिहीन जस्तो बिना पिरको लोटा जस्तो भइरहेछ जस्तो मलाई आभास भइरहेछ त्यसको सरकारको एउटा फिक्स नीति नभएको कारणले हामीले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छौँ भनेदेखि यो नीति स्थायित्व दिनको लागि हामी निजी क्षेत्रका छाटा सङ्गठनहरू यहाँहरू जस्तो एक्सपर्ट बुद्धिजीवीहरू सँगै मिलेर राष्ट्रको हितको लागि प्रबन्धनको लागि काम गरौँ र चाहिँ यो आउना दिनहरूमा हामीले चाहिँ अरूसँग भन्दा पनि आफैमा एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गरेर चाहिँ उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन गर्न सकौँ र चाहिँ यो जुन किसिमको यो यहाँले प्रोग्राम गर्नुभएको छ हुन त यो कोभिडको कारणले अलि सरिएको अवस्था रहेछ र चाहिँ यहाँले अब गर्दाखेरि यो अवार्ड पाउनेमा उद्योगी व्यवसायी तर्फबाट पनि हाइएस्ट एउटा भनौँ न कर तिर्ने अथवा चाहिँ धेरै रोजगारी दिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति सम्मानित गर्नेतिर समेट्नु होला र चाहिँ यो आउना दिनहरूमा यो कार्यक्रमको लागि हामी सफल मिलोस् र चाहिँ सफलता प्राप्त होस् र आजको पनि तपाईँहरूको जुन यो कार्यक्रम छ पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यहाँहरूसँग यो देशको हितको प्रवर्धनको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हातेमालो गर्न तयार छ भन्ने कुरा पुनः राख्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु हस् धन्यवाद धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो प्रतिनिधिमूलक एकदमै सकारात्मक भावहरूको हामी सहृदय स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ धेरै आरोह अवरोहहरूलाई जुझ्दै निजी क्षेत्र राष्ट्र विकासमा राष्ट्रसँगै होस्टेमा हैस्टे गर्दै अगाडि बढिरहेको तथापि मानव संसाधन जस्तो एउटा आधारभूत कुरालाई पनि योजनाबद्ध विकासको क्रममा नलगिरहेको अवस्थामा पनि कसरी यसलाई ग्लोबल ट्रेन्डसँग ग्लोबल कल्चरसँग प्र्याक्टिसेससँग एट पार लान सकिन्छ भन्ने एउटा हुटहुटीले होइन विगतका दशकदेखि नै अगाडि बढिरहेको कर्पोरेट क्लब नेपाल यसका सिस्टर कन्सर्न ग्रोथ सेलर्स नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू होइन एचआर मिट सेल्स समिट नेसनल म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ आफ्ना परामर्शका विभिन्न कार्यहरू तालिम जस्ता कार्यहरू निजी क्षेत्रकै सहकार्यमा अगाडि बढाई राष्ट्रको मानव संसाधनलाई को सशक्तिकरण र प्रवर्धनमा आफ्नो किसिमले एउटा योगदान दिइरहेकोमा यो कर्पोरेट एक्सलेन्स
अवार्ड्स 2021लाई हामी आफैले पनि एउटा स्टेप फरवर्डको रूपमा हेरेका छौँ र जुन किसिमका चुनौतीहरू निजी क्षेत्रसँग छ र विशेष गरी मानव संसाधनसँग त्यसलाई हामी सबै एकबद्ध भएर काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि आफ्नो गन्तव्यमा छिटो पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याएको यस अभियानलाई यस कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउनु हुने हाम्रा टाइटल स्पोन्सर शिवम सिमेन्ट, प्लाटिनम स्पोन्सर नेपाल एकरत इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, डायमन्ड स्पोन्सर नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर्स एनर्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी, एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेट पे, त्यस्तै लिकर पार्टनर शिवास, बेभरेज पार्टनर बडवाइजर, रिसर्च पार्टनर फ्याक्स नेपाल, प्रोसेस अडिट टिआर उपाध्याय एन्ड कम्पनी र हस्पिटालिटी पार्टनर द सोल्टी काठमाडौँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यस उद्घोषसँगै आदरणीय महानुभावहरू, अब म यहाँ सुचारू गर्न चाहन्छु अब बाँकी रहेका अवार्डको प्रस्तुतिकरण। हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ, इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनल एक्सलेन्स गरी हामी आज 17 विभिन्न विधामा 19वटा अवार्ड मार्फत कर्पोरेट सेक्टरका उत्कृष्टतम सोच, कार्य र उपलब्धिलाई समेट्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ र अवार्ड्सको कर्पोरेट एक्सलेन्समा अहिलेसम्म भएका विशिष्ट योगदानहरूको सम्मानमा र समाजलाई प्रेरणादायक सेवा प्रदान गर्ने महानुभावहरूलाई द अवार्ड्स फर डिस्टिङ्ग्विस सर्भिस हामीले आज प्रदान अघि गरिसकेका छौँ र अब बाँकी विभिन्न क्याटेगोरीको अवार्ड अब हामी सुरु गर्दैछौँ यसै मञ्चमा। पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ आदरणीय महानुभावहरू, द HRM नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सलेन्स 2021 लिडरशिप female. Can we have the nominations on screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for Leadership Female are Anupama Kunjeli, Joli Raz Bhandari, Vidushi Rana. Title sponsor Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa Atut Sambandhako. A round of applause for all the nominees, ladies and gentlemen. I think they all deserve this, and all are winners in their own domain. So are we ready now to know who's the winner? So are we ready, set, eager? I don't hear a yes. All right, you can do better, I'm sure. आदरणीय महानुभावहरू, अब फर्स्ट सेट अफ अवार्ड्स प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, चेयरमैन कन्फेडरेसन अफ नेपाली इन्डस्ट्रिज. Can we have you on stage, please, sir? And as the member of the audience take their guesses, we have the envelope arriving to our guest, along with the trophy and a microphone. So, if you could kindly announce the winner of this category, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Leadership Female. This award recognizes excellence in leadership actions and results in the corporate world. I can see the award is very competitive. Any guesses? Miss Anupama Kunjeli. Miss Anupama Kunjeli, ladies and gentlemen, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Female. The award recognizes excellence in leadership actions and results in the corporate world of a female executive leader that contribute to substantial institution expansion, promote qualitative and transformative change in the domain. Many, many congratulations to Ms. Kunjeli. Thank you so much. I request Mr. Agarwal to stay back for a bit. We have the next set of awards, and this takes us now, ladies and gentlemen, to the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Leadership Male. The nominations, please. Shivam Cement presents
the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for leadership male are Hari Bhakta Sharma, Bhuvan Dahal, Pradyuman Pokhrel. Title sponsor Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको. Round of applause, ladies and gentlemen. Do I need to ask for that for the nominees? All right, so the envelope is already here. To do the honors, I request Mr. Agarwal one more time. The award, as I said, recognizes excellence in leadership. उहाँ त मेरो पूर्व अध्यक्षजी हुनुहुन्छ मिस्टर हरि भक्त शर्माजी. An honor, ladies and gentlemen, to be presenting Mr. Hari Bhakta Sharma, former president, CNI, and a successful entrepreneur. We are honored to present this award for his excellent efforts and exemplary leadership actions that resulted in the corporate world and led to qualitative and transformative changes, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Agarwal. Thank you. It is an honor having you up on stage. This takes us to another set of awards. The next set of awards, ladies and gentlemen, is the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Agri-Business. Can we have the nominations? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for agribusinesses are Nimbus, Om Chao Biro Feed, Nepal Well Hope. Title sponsor Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको. The award, ladies and gentlemen, this particular set of award recognizes excellence in agribusiness operations that maximizes availability of high-quality farm products, promote and use of substantially local resources for farm operations, and so on. And now to announce and present the award, I have the pleasure of inviting upon stage Mr. Kush Kumar Joshi, the former president of the Federation of Nepali Chambers of Commerce and Industry and currently leading National Business Initiative, Nepal. As I said, this set of award acknowledges institutional practices that generate high level of customer satisfaction as well as excellent performance in the agribusiness sector. So here. Thank you. The HRM Award for Corporate Excellence goes to for agribusiness. Any guesses? Nimbus. No wonder, Nimbus, ladies and gentlemen. Can we have the representatives from Nimbus up on stage, please? Let's hear a roar, ladies and gentlemen. Corporate sector, the only energetic concern is Sunathe, but I cannot hear the demonstration of that here. Many congratulations to Nimbus. Yeah, I would like to hold you back for a little longer, Mr. Joshi. The next set of awards is the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Pharmaceutical Industry. Can we have the nominations? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for pharmaceutical companies are National Healthcare Private Limited, Devrali Janta Pharmaceuticals Private Limited, Quest Pharmaceuticals Private Limited. Title sponsor Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट
भरोसा अटुट सम्बन्धको। The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Pharmaceutical Industry goes to the HRM Award for Corporate Excellence category pharmaceutical industry goes to, any guesses on this? Congratulations, Quest Pharmaceutical Private Limited. Quest Pharmaceuticals Private Limited, ladies and gentlemen. Quest Pharmaceuticals, led by Mr. Umesh Shrestha, who could not be present with us today owing to his schedule. We have a representative receiving this on behalf of Quest Pharmaceuticals, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Pharmaceutical. A little longer, sir. One more award to go, the HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 Startup. Can we have it up on the screen now? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for startup companies are Shrestha Deal, Total, Upai Logistics Sewa. Title sponsor, Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। Well, pretty interesting and a close contest there, ladies and gentlemen. Let's applaud the nominees. And here it comes. A set of awards that recognizes distinctive and distinguished service in entrepreneurial actions that result in a viable business setup. And much more, of course. The HRM Award for Distinguished Services category startup, the young, innovative enterprises, of course. It's a good initiation for with this management also. The company goes to, any guesses? There are a lot of startup company here. Any guesses? Shrestha Deal Private Limited. Shrestha Deal, here it is, ladies and gentlemen. Here you go. For Shrestha Deal, for this outstanding performance in the past years of its being. We are indeed privileged to extend this honor of the Distinguished Service 2021 Startup. Thank you, Mr. Joshi. Thank you indeed. Many congratulations to the winner. बीचमा एकछिन ब्रेक जस्तो लिएर एउटा खुसीको खबर यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छौँ। द एचआरएम भन्ने नाम यहाँहरूले सुन्नुभएको छ या छैन? यो नयाँ छ, एकदमै इन्फेन्ट स्टेजमा। हामीले यो एउटा म्यागजिन, मन्थली म्यागजिन मासिक रूपमा हामीमा आउँछ। फस्टरिङ ह्युमन क्यापिटल भन्ने स्लोगनको सहित हामीले हरेक महिना पब्लिस गर्ने गर्छौँ र आश्विन 2078 देखि लन्च भएर अहिलेसम्म हामीले 4वटा संस्करण यसको बजारमा ल्याइसकेका छौँ। सम्पूर्ण मानव संसाधन क्षेत्रलाई एउटा बर्ड्स आई भ्यूबाट हेरौँ, यहाँ भएका इस्युजहरूलाई रेज गरौँ, भएका प्र्याक्टिसेस एक्सपिरियन्सेसहरूलाई डकुमेन्ट गरौँ र यो सबै सेक्टरलाई एकत्रित पारेर एउटा बर्ड्स आई भ्यू दिन सकौँ भन्ने हेतुले ल्याइएको यो इस्यु, यसको 4th इस्यु अब 2 हप्तामा, 4थो संस्करण यसको 2 हप्तामा हामी बजारमा ल्याउँदैछौँ र आजको यो सुअवसर पारेर यो कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्स 2021 को सुअवसर पारेर हामी यसको अनलाइन भर्जन वेबसाइट एज अ लन्च गर्दैछौँ तपाईहरू सबैको साथमा। एन्ड टु मार्क द लन्च एन्ड डु द अनर्स आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ अप अन स्टेज प्रोफेसर सुभाष केसी one more time, the leadership behind the distinguished jury panel for this award, a very, well-wisher of growth sellers and CCN and the entire HR fraternity, the former dean of Kathmandu University School of Management. So, if you could do the honors. Yeah, by clicking the clicker. One more time, also.
Yes, here you go, the launch of the HRM online version, the website of HRM. This is where you can access to our monthly magazine and also give in your inputs. Thank you, sir. Thank you for this great honor. It's always a pleasure having you up on stage. र यसका साथै अब हामी बाँकी रहेका अरू अवार्ड क्याटेगोरीहरू तपाईको अगाडि लिएर आउनेछौँ। अर्को सेट अफ अवार्ड छ द HRM नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सलेन्स 2021 FinTech Service. And to do the honors, I will have to get back to Mr. Kushkumar Joshi one more time. Okay, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 FinTech Service. Can we have the nominations up on stage, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for FinTech companies are IME Pay, eSewa, Khalti. Title sponsor, Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 FinTech Service. Well, the HRM Award for Corporate Excellence category FinTech Service goes to, I think everybody knows about this, eSewa. eSewa, ladies and gentlemen. eSewa takes away They truly deserve on this. a very deserving award to the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 FinTech Service. Thank you. Thank you so much, Mr. Joshi. Many congratulations to the eSewa team. And the next set of awards, ladies and gentlemen, is the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 IT ISP Services. Can we have the nominations on the screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for IT ISP companies are Ansel Axiata Limited, Dish Media Network Limited, Subisu CableNet Limited. Title sponsor, Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। A round of applause, ladies and gentlemen, to the nominees here. Many, many congratulations to all the very deserving entities. And to give away the awards, I have the pleasure of inviting up on stage Mr. Upendra Paudel, the chairman of Nabel Bank Limited. It is a great pleasure to announce the award today for IT ISP Services. Company This Media Private Limited. Many, many congratulations to the winner. Very well deserved award, I would say.
the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 IT ISP Services. Congratulations to the winner. Thank you, sir. Thank you indeed. Thank you. I'll have you back again a little later. Ladies and gentlemen, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसके, without our sponsors, we couldn't have made it. Trust us. And we are very much indebted to the support, the great gesture of positivism and support that they have bestowed on us. So we take a moment here, steal it from amidst all these eventful happenings to extend our gratitude to our sponsors. May I now invite our guest, Chairman of Nepal Chamber of Commerce, Mr. Rajendra Malla. Can we have him up on stage to present this token of appreciation to our sponsors? Our platinum sponsor, Nepal Ekarat Engineering Company Private Limited. Can we have representatives from Nepal Ekarat Engineering Company Private Limited? The diamond sponsor, Nabil Bank Limited. Sir, I'd like to hold you back for a bit. Diamond sponsor, Nabil Bank Limited. Can we take center stage, please? Can we center stage ma basna sakincha हजुर? Yes. Center stage. Thank you to our sponsors. Rajendra Sarलाई मैले एकैछिन hold गरे as we move on to the next category of awards. We'll come back to our esteemed sponsors in a bit. The next set of awards is the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Hospitality Service. Can we have the nominations, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for hospitality are the Solti Kathmandu, Dwarika's Hotel, Buddha Air. Title sponsor, Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. Pretty nail-biting task for the jury member. We can see that. And here it comes, the sacred envelope, which I know many people are scared of, and many people wish we could be in there. So this award, ladies and gentlemen, as you take your guesses, yes, it's coming out. This award goes to the Solti Hotel Kathmandu. The Solti, ladies and gentlemen, no wonder the ace hospitality service provider in the country. It's an honor, a pleasure to make this presentation to the Solti, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Hospitality Service. Thank you, Mr. Malla. Thank you indeed, and congratulations, and thank you to the Solti. With this, we move on to the next set of awards. That is the HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 Social Enterprise. And to give away the awards, may I invite up on stage the chairman of Shivam Cement, Mr. Surendra Goyal. Can we have the nominations in the meantime up on the screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for social enterprises are Nepal Ambulance Service, Nepal Ventilator Bank, Teach for Nepal. Title sponsor, Shivam Cement.
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको. Quite a tough category, ladies and gentlemen. The HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 Social Enterprise. बडा खुसी लागेको छ कसैलाई अवार्डको लागि एनाउन्स गरेर यहाँसम्म निम्तो दिनलाई. The HRM Award for Distinguished Service 2021 category Social Enterprises Company. Please guess. Anyone, please guess. Take for Nepal. Teach for Nepal, ladies and gentlemen. Very deserving team of people. Can we have the representative up on stage? Many, many congratulations. The HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 Social Enterprise. Indeed, we are honored to present this award, which recognizes distinctive and distinguished service in elevating social problems and distresses. And no wonder Teach for Nepal grabs this award. Many congratulations to the winner. Thank you, Golsa. Thank you indeed. As we move forward, we have a very important category, especially given the circumstances we all are living. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence Health Service. Can we have the nominations up on stage, please? On the screen, please, rather. Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for health services are Medicity, Norvik, Tilganga. Title sponsor, Shivam Cement. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको. Ladies and gentlemen, the health service category, and to do the honors, I have the honor to invite up on stage the President of Management Association of Nepal, MAN, Mr. Kiran Kumar Shrestha. The HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 Health Service. Crucial, critical times, crucial category of awards. And here it comes. We are recognizing excellence in health services that maximize the access to quality in-country health facilities and providing affordable health. Yes, HRM Awards for Corporate Excellence, category Health Service, Company, Tilganga Institute of Ophthalmology. No wonder, ladies and gentlemen, Tilganga Institute of Ophthalmology. May we have a representative from Tilganga? Dr. Ruit himself is here. Such an honor, ladies and gentlemen, to have the man here along with the representative representing the entire Tilganga family. Such a momentous category and time. An honor for us, ladies and gentlemen. Honoring excellence is so fulfilling, and this is a demonstration of this. Thank you. Many congratulations and thank you to, I would want to hold back Mr. Shrestha for a bit. Kiran sir, एकैछिन हजुरलाई मैले स्टेजमा रोके. धेरै बधाई र धन्यवाद तिलगङ्गा परिवारलाई. A few acknowledgements to the sponsors from you, sir. हामी हाम्रा स्पोन्सर्सहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सहरू प्रतिनिधिज्यूहरू कृपया मञ्चमा आइ यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ. क्रमशः एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड हाम्रो गोल्ड स्पोन्सर्सहरू. एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड,
Mahalakshmi Bikash Bank Limited, Surya Paint and Chemical Industries Private Limited र corporate pay. सबभन्दा पहिले Energy Insurance Company Limited. Agricultural Development Bank Limited. प्रतिनिधिज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. Mahalakshmi Bikash Bank Limited, Surya Paint and Chemical Industries. Corporate pay. हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सहरू धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सहरूलाई. Extending our bit of appreciation, ladies and gentlemen. Thank you, Kiran sir. Thank you indeed. र अर्को set of awards, आदरणीय महानुभावहरू, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Manufacturing. And to do the honors, may I invite upon stage the President of Nepal Bankers Association, Mr. Anil Kumar Upadhyay. In the meantime, can we have the nominations on screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for manufacturing are CZ Foods Private Limited, Kiran Shoes, Gold Star, Shivam Cement. Title sponsor, Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. Here we go, ladies and gentlemen. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Manufacturing. And this category of awards, ladies and gentlemen, is recognizing excellent manufacturing practices. Any guesses? From this corner. Milena, I am looking here. Another response. It goes to Kiran Shoes Manufacturer. Kiran Shoes Manufacturer. The lady behind this great venture. They have recently opened up an outlet in New York, Ms. Bidushi Rana. Very deserving, and certainly she receives a round of applause. Many, many congratulations. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Manufacturing. Sarlai ma ekaichhin roke mathi stage ma. We have an appreciation to extend. Our liquor partner, Shivash. Do we have representative from Shivash, please? Our liquor partner. May I request representative from Shivash to kindly accept this appreciation from us for the great support that you have extended to us. Thank you so much. Thank you, Shivash, and thank you, Upadhyay sir. Thank you indeed. Now the next set of awards, ladies and gentlemen, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Hydro Power Service. Can we have the nominations on screen, please? Shivam Cement presents
the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for hydropower are Butwal Power Company, Sanima Mai Hydropower, Hote Koshi Power Company Limited. Title sponsor, Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. And to do the honors, ladies and gentlemen, may I invite up on stage the Chairman, Nabil Bank Limited, Mr. Upendra Paudel. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Hydropower Service. I'm actually not surprised. It is Butwal Power Company Limited. Butwal Power Company Limited. Indeed, no surprise in this category. Very well deserved, Uttarji. सरलाई मैले एकैछिन रोकेँ on stage as we congratulate Butwal Power Company, हाम्रो beverage partner Budweiser representative हुनुहुन्छ भने कृपया हामी एउटा appreciation यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ. Beverage partner Budweiser, if you are around, any representative? Okay, research partner Fax Nepal. Our research partner Fax Nepal. All right, thank you. I do not see a representative. We will get it there. Thank you, sir. Thank you so much. अब यससँगै हाम्रो अर्को set of awards मा हामी जाँदैछौँ. त्यो हो the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 MNC. Can we have the nominations on screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for multinational companies are Dabur Nepal Private Limited, Asian Paints Nepal Private Limited, Surya Nepal Private Limited. Title sponsor, Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 MNC, ladies and gentlemen. And to do the honors, may I invite up on stage Mr. Anil Kumar Upadhyay one more time, the President of Nepal Bankers Association. MNC is the category that we are recognizing now at this maiden award ceremony, ladies and gentlemen, that recognizes excellence in the corporate sector. So this particular set of awards is recognizing multinational business operations. फेरि मैले भन्नै पर्छ फ्रन्ट लाइनरबाट सोध्नु कि पछाडि ब्याक लाइनर. इट्स माई रिक्वेस्ट टु फ्रम ब्याक लाइनर. एनी गेसेस फ्रम अडियन्स? अगाडिबाट सोध्नै भएन. It goes to Asian Paints. Asian Paints, ladies and gentlemen, the MNC category winner. Many congratulations to the Asian Paints family. One moment, sir, as we do the honors to T.R. Upadhyay and Company, our process audit. All right, to hospitality partner, the Salty Kathmandu. Can we have a rep one more time on stage?
Okay, it's going nowhere, staying here. Thank you, sir. Thank you indeed. Thank you so much. And this brings us to the final two categories, ladies and gentlemen. The next set of awards is the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Insurance Services. Can we have the nominations up on screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for insurance companies are NLG Insurance Company Limited, Shikhar Insurance Company Limited, Nepal Life Insurance Company Limited. Title sponsor, Shivam Cement. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. And that it is, ladies and gentlemen, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Insurance Services. Arriving to the final moments, let us send out a round of applause, ladies and gentlemen, for the nominees. And to do the honors, can we have up on stage one more time Mr. Kushkumar Joshi, the former president of NCCI, currently leading the National Business Initiative, Nepal. And here comes the sacred envelope, as I like to call it. The HRM Award for Corporate Excellence category insurance services goes to, any guesses? Shikhar Insurance Company Limited. Congratulations. Shikhar Insurance, ladies and gentlemen, excelling in insurance services in the country. And takes away the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Insurance Services at the very maiden Corporate Excellence Award. Thank you, sir. Thank you indeed. Thank you, sir. Thank you so much. It's been a pleasure and privilege having you with us. And congratulations to the winner, the entire Shikhar Insurance family. And yes, we cannot do without hearing from some of the leaders who are present amongst us, who themselves are, living examples for the great work and tactfulness that they have bestowed and demonstrated, which inspires many, many of us, and I'm sure for a long time to go. So first and foremost, I have the pleasure, ladies and gentlemen, of inviting to share a few words of good wishes or greetings. My pleasure of inviting the President of Nepal Bankers Association, Mr. Anil Kumar Upadhyay. यहाँका दुई शब्द केही शुभ भाव आजको यो महत्त्वपूर्ण ओकेजनमा. Thank you, sir. प्रोग्राममा थिइनँ म, सरी. मैले आज सम्बोधन गर्नुपर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, डिग्निटिजहरू, उपस्थित प्रबुद्ध वर्गहरू, जुडी, उद्योगपति, उच्च ओहदामा बस्नुभएका, विभिन्न क्षेत्रमा कोर्पोरेट हाउसमा बस्नुभएका सम्पूर्णलाई आजको सन्ध्यामा यो अवार्डले निश्चित पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा कोर्पोरेट कल्चरमा काम गर्ने, गुड गभर्नेन्समा काम गर्ने, इकोनोमीमा सपोर्ट गर्ने, all aspects, all economic aspects, including the corporate governance and the employment as well as the revenue sector, यी सबै सेक्टरमा जति काम गर्नेहरूलाई एउटा यो प्लेटफर्मले एचआरएम अवार्डले जुन एउटा चाहिँ कन्टिन्युटी गरेको छ, यसको लागि उहाँहरूलाई आयोजकलाई पनि बधाई छ, शुभकामना छ. यसले सबै सेक्टर
including banking sector, hospitality sector, industry sector, every aspectsलाई यसले इन्कर्पोरेट गरेको छ। यसलाई अझ हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। समाजमा यसले एउटा अर्को माइलस्टोन चाहिँ हामीले यसलाई रेप्लिकेट गर्ने, हामी राम्रो काम गर्नुपर्छ। इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी टु सेट अप आवर थट्स, आवर इनर्जी, आवर इफोर्ट्स। यो सबै सेक्टरमा हामीहरू कसरी जानुपर्छ र हामीले सोसाइटी कर्पोरेटहरूले हामीले कसरी रेस्पेक्ट गर्ने प्रथाहरूलाई विकास गर्छ, यो एउटा राम्रो छ। यो पनि अर्को पाटो। अब मैले देखेको यसमा अरू पनि विधाहरूलाई अरू सेक्टरमा जसले रुरल सेक्टरमा पनि काम गर्छ, खास गरी एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि, भ्यालु चेनमा काम गर्नेहरूलाई पनि, जसले इम्प्लोइमेन्ट पनि, रेभेन्यू पनि र कन्ट्रीको इम्पोर्टलाई पनि सब्सिडाइज गर्छ भने त्यो सेक्टरलाई पनि हामी क्याटेगोरीमा ल्याएर भोलिका दिनमा पनि जोड्दै लैजाउँ। इट्स ग्रेट। अब युथहरूको सेक्टर पनि छ। अब हामीले युथहरूको सेक्टरलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्दै ल्याउनुपर्छ। त्यो सेक्टरलाई पनि जो सेक्टर बाहिर यहाँ आएर धेरै चेन्ज, सोसाइटीमा धेरै चेन्ज गर्न सक्ने सिनेरियोमा हामी जान सकौँ। आई होप दिस प्रोग्राम विल सपोर्ट everyone. Really, it's a great opportunity to. I wish all the success and the best for the future endeavor. So thank you for giving this opportunity. Thanks from NBA whole banking community. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। मैले अघि नै पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेका थियौँ। धेरै प्रयासहरूलाई समेटेर आज यो मेडन अवार्ड्स हामीले यहाँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो अवार्ड्सको यो सानो एउटा झिल्कोको रूपमा तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्यौँ। यसले समाजमा अझ निजी क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा जसरी हामी लागि परेका छौँ, यसमा अझ थप ऊर्जाका साथ लागि पर्न मद्दत होस् र सम्पूर्ण कर्पोरेट सेक्टर अझ मानव संसाधन विकासको जुन हाम्रो केन्द्रीय इस्यु छ त्यसलाई पनि अझ सशक्त रूपमा हामीले अगाडि लिएर जान सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो अवार्डको आयोजना गरेका हौँ। पहिलो अवार्ड हो, कोभिडको महामारी बीच आयोजना गरिरहेका छौँ। तर जुन किसिमको हौसला अभिवृद्धि यहाँहरूको उपस्थिति र हाम्रो यो ग्राउन्ड वर्क गर्ने क्रममा यहाँहरूले जुन सदाशयता, सद्भाव र सहयोग दर्शाउनु भएको छ, त्यसबाट हामी अवश्य पनि हौसिएका छौँ। र यसरी नै कर्पोरेट क्लब नेपालले आफ्नो क्षमता, आफ्नो शक्ति र आफ्नो तवरले जसरी तपाईँहरूकै सहकार्यमा यस क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ, हाम्रो यो प्रयासमा तपाईँहरूको सहयोगको निरन्तरता मात्र होइन, अझ अभिवृद्धि पनि हुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। र अवार्ड चाहिँ किन भन्ने पनि सायद धेरै प्रश्नहरू आए होलान्। धेरै अवार्ड बीच यो एउटा अवार्ड पनि होला भन्ने पनि होला। तर मानव संसाधन क्षेत्रमा या कर्पोरेट सेक्टरमा कमै मात्र हामीले यस्ता प्रशंसा कल्चर जुन अभिवृद्धि गर्ने प्रयासहरू देख्छौँ। र अझ हामीले अघि तपाईँहरूलाई अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ वेमा चिफ ज्यूबाट एउटा प्रेजेन्टेसन पनि देखायौँ कि कसरी हामीले अनबायस्ड र क्रेडिबल वेमा यो अवार्डलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने हेतुले फाउन्डेसनको यो इयरमा पनि हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ र यसलाई अझ परिष्कृत, अझ बृहत र अझै मोर क्रेडिबल बनाउनेतर्फ हाम्रो प्रयास जारी रहने पनि यहाँहरूमा निवेदन गराउन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा यहाँहरू सबैको सुझाव, सहयोग, सद्भाव र यस्तै हौसला जुन एउटा स्पार्क देखिएको छ त्यसको निरन्तरता रहोस् भन्ने आशा र विश्वास लिँदै हामी आज यहाँ तपाईँहरू सामु उपस्थित छौँ। अवार्डको यो फाइनल मोमेन्टमा हामी यहाँ उपस्थित केही दिग्गज व्यक्तित्वज्यूहरूका शुभभावहरू सुन्न साँच्चीकै आतुर छौँ। म अब आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस पोडियममा हाम्रा अत्यन्तै आदरणीय अतिथिज्यू श्री किरण कुमार श्रेष्ठ, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपालका प्रेसिडेन्ट, यहाँका शुभभावहरू, सद्भावहरू केही राखिदिनु हुनको लागि।
धन्यवाद उद्घोषिका महोदय। यस अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था र बिजनेस कम्युनिटीबाट पार्टिसिपेन्ट गरिरहनुभएका महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र पत्रकार महोदयहरू सबै म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिएको हुनाले दिएको अवसरमा म आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ग्रोथ सेलर जो चाहिँ मोहनजीले विगत 20-22 वर्षदेखि एउटा निरन्तर रूपमा यो HR म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ र उहाँले विविध खालका कार्यक्रम र इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू विभिन्न समयमा गर्दै आएको छ। हामीले त्यस्तो HR बिटहरूदेखि लिएर उहाँले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न खालका फङ्सनहरूमा हामी सहभागी हुँदै आएको छौँ। वास्तवमा उहाँको जुन खालको HR प्रतिको जुन एउटा समर्पण हो अथवा जुन डेडिकेसन हो र HR मा जुन ढङ्गले विविध ढङ्गले उहाँले जुन चाहिँ योगदानहरू गरिरहेको छ, त्यसमध्येमा अहिले यो अवार्डको जुन खालको एउटा कार्यक्रम गर्यो, यसले मलाई लाग्छ निश्चित रूपले एउटा ठुलै खुड्किला चाहिँ टेकेको छ र अगाडि बढिरहेको छ भनेको लाग्छ। त्यसको निमित्त म मोहन ओझाजी र ग्रोथ सेलर र यो जुन अहिले टिम छ त्यस्तो टिम सम्पूर्णलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। निश्चित रूपले हामीले अब विभिन्न ढङ्गले विभिन्न विधाहरूमा हामी काम गरिरहे तापनि जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको मेजर फङ्सन र कोर एरिया हार्टको रूपमा रहेको HR मा हामीले जुन ढङ्गको डेभलपमेन्ट अथवा जुन ढङ्गको यसको डाइनामिक्स छ, जुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्नुपर्छ, ती कुराहरूमा धेरै कमै ध्यान पुगिरहेको स्थितिहरू छन्। एकातर्फ हामी संस्थाहरूमा ह्युमन रिसोर्स चाहिँ सबैभन्दा मेजर कुरा हो र त्यो नै निर्णायक शक्ति हो भन्ने कुरा हामी भनिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ के छ, त्यसलाई हामीले जुन ढङ्गले प्रमोट गर्नुपर्ने अथवा जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ अवार्ड गर्नुपर्ने त्यस्ता खालको कुराहरू अलि कमी भइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ यसले एउटा राम्रो ग्यापको कामहरू गरेको छ र यसले विभिन्न क्षेत्रहरू जुन ढङ्गले समेटेको छ, यता इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर बिजनेसदेखि लिएर ब्याङ्किङ बिमा लगायत जुन खालका विविध ढङ्गको जुन समेटेको छ, त्यसले मलाई लाग्छ सबै ढङ्गलाई यसले राम्रो ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो लाग्छ र भविष्यमा पनि अरू यसलाई एक्सपान्सन हुँदै जाओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा जो अवार्ड हुनुभयो व्यक्ति वा संस्थाहरू, ती सबैलाई म मेरो तर्फबाट र म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट म्यानको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको निमित्त फेरि पनि म मोहनजी लगायत ग्रोथ सेलर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद किरण सर, यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति अनि यी शुभ भावहरूको लागि। अब म पडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उपेन्द्र पौडेल सर, जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ नोबेल ब्याङ्कबाट, आफ्ना शुभ भाव अभिव्यक्त गरिदिनु हुनको लागि। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज मोहनजीले यो बृहत कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा बढी धन्यवाद त मोहनजीलाई नै दिनुपर्छ होला। यसले हामी कर्पोरेट सेक्टरको सबैलाई ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ र हौसला पनि दिएको छ। अब अर्कोचोटिको अवार्डमा एउटा चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने हामीले HRM भनौँ है, एउटा मेकानिजम डेभलप गरेर हाम्रो कर्पोरेट सेक्टरको बेस्ट HR म्यानेजरलाई पनि अवार्ड दिने खालको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। अब HRM को कुरा गर्दा अब हामी एज ए ब्याङ्कर 1980s को बिचबाट हामी सुरु गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट भनेर कन्सेप्ट सायद नेपालमा त्यहीँबाट आएको थियो। र अब यद्यपि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट त्यसपछि अरू सेक्टरहरूमा पनि बिस्तारै प्रोफेसनल्ली म्यानेज भइराखेको अवस्था छ। तर एउटा कुरा म यहाँहरू समक्ष म सेयर गर्न चाहन्छु के भने हामी अहिलेको हाम्रो वर्कफोर्स धेरै अगाडि बढिसकेको छ, धेरै राम्रो छ। तर यदाकदा हाम्रो वर्कफोर्सलाई चाहिँ हामीले
ओभर युज गरिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ कता कता है। ओभर युज इन द सेन्स कि हामी प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ भन्यौँ तर प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टको एउटा पाटो मात्रै काम गर्ने पाटो मात्रै हामीले चाहिँ हेरिराखेको छौँ र त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो वर्क लाइफ ब्यालेन्सहरू के हुन्छ उनीहरूका आफ्ना राइट्सहरू के हुन्छ त्यतातिर कता कता हामी बाटो बिराएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। जहाँसम्म ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि म के भन्छु भनेदेखि आज HRM कन्फरेन्समा यो चाहिँ यो कन्फरेन्स त होइन हाम्रो चाहिँ के अरे अवार्डको जुन सेरेमनी भइरहेछ यसमा एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने रिचर्ड ब्रान्सनले भनेको छ नि यु टेक केयर अफ योर एम्प्लोइज विल टेक केयर अफ योर कस्टमर्स। हाम्रो ब्याङ्किङमा चाहिँ एकदमै यो लागु हुन्छ। आई थिङ्क फर अल अफ अस इन द कर्पोरेट सेक्टर आई थिङ्क वी निड टु टेक केयर अफ very well take care of our people so that they take care of our business and they take care of our customers. So यति भनेर म धेरै चाहिँ नबोल्नु। आज मलाई यो पोडियममा आएर बोल्नलाई यहाँले मौका दिनुभयो, मेरो आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो र प्लस अवार्ड पनि दिने एउटा जुन यहाँहरूले honor गर्नुभएको छ। It's a great honor for me, great privilege and honor for me. And at the same time, I would like to congratulate all the winners. They really deserve it. मैले यसो हेर्दैछु अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा भइसकेपछि कम्पनीहरू त सबै चिनिन्छ नै होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि जति पनि अवार्ड पाउनु भएको छ नोमिनेसन हुनुभएको छ सबैजना चाहिँ नि you very well deserve it. Congratulations to all of you. Thank you so much. धन्यवाद उपेन्द्र सर। मैले एकछिन रोक्न खोजेको थिएँ, अलिकति म स्टेजमा आउन ढिलो गरेँ। हाम्रो सानो एप्रिसिएसन छ, अघि मैले घोष गरेको थिएँ नाम। हाम्रो गोल्ड स्पोन्सर्सहरूलाई यो एप्रिसिएसन अवार्ड गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सहरू महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेडका प्रतिनिधिज्यू अनि सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधिज्यू कृपया मञ्चमा पाल्नुभई। पहिला महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका प्रतिनिधिज्यू यो एप्रिसिएसन हाम्रो गोल्ड स्पोन्सरको लागि एप्रिसिएसन आउँदैछ ब्याक स्टेजबाट। धेरै धेरै कृतज्ञता भावका साथ हामी यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रा स्पोन्सर्सहरूलाई सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरूलाई धेरै धन्यवाद हामीले ज्ञापन गर्दैछौँ यसै मञ्चबाट। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क हाम्रो गोल्ड स्पोन्सर। अरू गोल्ड स्पोन्सरमा एनर्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज र कर्पोरेट पे। यो प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रतिनिधिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सलाई र उपेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, एकपटक फेरि हाम्रा टाइटल स्पोन्सर शिवम सिमेन्ट, प्लाटिनम स्पोन्सर नेपाल एकरथ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, नोबेल ब्याङ्क हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सर, गोल्ड स्पोन्सर एनर्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज र कर्पोरेट पे, लिकर पार्टनर शिवास, बेभरेज पार्टनर बडवाइजर, रिसर्च पार्टनर फ्याक्स नेपाल, टिआर उपाध्याय कम्पनी प्रोसेस एडिटको लागि र हस्पिटालिटी पार्टनर द सोल्टी काठमाडौँलाई हामी सहृदय धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूको उल्लेख्य सहयोगको लागि। र यससँगै अब हामी
Last category of awardsमा आइपुगेका छौँ. The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Financial Services. Can we have the nominations on screen, please? Shivam Cement presents the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence and Awards for Distinguished Services 2021. The nominations for financial services are Nabil Bank Limited, Sanima Bank Limited, Muktinath Vikas Bank Limited. Title sponsor Shivam Cement. Shivam Cement. Bharosa Atut Sambandhako. The nominees, ladies and gentlemen, let's hear it for the final time to all the nominees in this category, the financial services. And to do the honors, may I invite up on stage Mr. Surendra Goyal, the chairman of Shivam Cement Private Limited. Can we have you on stage, please? The HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Financial Services, ladies and gentlemen. The final award of the day. एकदम साइलेंस छ हाल भित्र. Really interesting answer. सबै बैंकका फाइनेन्शियल सेक्टरका महानुभावहरू एकदम हेरिराख्नु भएको छ. सधैँभरि हामीले पाउने गरे हो, आज चाहिँ दिने मौका पाइएको छ. The HRM Awards for Corporate Excellence 2021 in category Financial Service goes to Muktinath Vikas Bank Limited. Muktinath Vikas Bank Limited, ladies and gentlemen. The winner in the category, the HRM Nepal Award for Corporate Excellence 2021 Financial Services. Many, many congratulations to Muktinath Development Bank. Many, many congratulations. Thank you. Thank you, Mr. Goyal. Thank you one more time. And this brings us to the final moment of the very maiden HRM Corporate Excellence Award 2021, ladies and gentlemen. And to extend the vote of thanks, may I invite up on stage the Vice Chairperson of the Award Steering Committee, Ms. Samjana Sharma. आजको यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सेलेन्स र द एचआरएम नेपाल अवार्ड्स फर डिस्टिङ्ग्विस्ड सर्भिस 2021 सेरेमनीका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस समारोहको स्टेयरिङ कमिटीको चेयरपर्सन मिस्टर मोहन ओझाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यू, नेपाल उद्योग परिषदका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लेज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका व्यावसायिक व्यक्तित्वज्यूहरू, यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सेलेन्स र द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर डिस्टिङ्ग्विस्ड सर्भिस 2021 अवार्डका सम्मानित निर्णायक मण्डलज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका प्रबन्ध निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुखज्यूहरू, महाप्रबन्धकज्यूहरू,
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका सम्पादकज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न कम्पनी तथा विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरू, कर्पोरेट क्लबका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। जहाँ योगदान त्यहाँ सम्मान, यही यथार्थलाई मनन गर्दै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ आजको यो सम्मान कार्यक्रमले पक्कै पनि सबैमा थप ऊर्जा मिल्ने नै छ। जसरी एउटा वृक्षले आफ्नो जरा माटो मुनि स्थायी रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ, तर पालुवा भने हरेक वसन्तमा फेर्ने गर्छ, कर्पोरेट क्लब पनि यस्तो कम्पनी हो जसले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याउनु हुनेहरूलाई व्यक्तित्वहरूलाई हरेक वर्ष यसरी नै सम्मान गर्नेछ। यस समारोहलाई सफलीभूत पार्नका लागि प्रायोजन गर्नुहुने टाइटल स्पोन्सर शिवम सिमेन्ट लिमिटेड, प्लाटिनियम स्पोन्सर नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, डायमन्ड स्पोन्सर नविल बैंक लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड, गोल्ड स्पोन्सर कर्पोरेट पे, लिकर पार्टनर शिवास, बेवरेज पार्टनर बडवाइजर, रिसर्च पार्टनर फ्याक्स नेपाल, प्रोसेस अडिट बाई TR उपाध्याय एन्ड कम्पनी, हस्पिटालिटी पार्टनर द सोल्टी काठमाडौँ। यस समारोहलाई सम्पन्न गर्नका लागि सहकार्य गर्नुहुने मार्स एडभर्टाइजिङ, इन्टरनेसनल साउन्ड सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, कयो क्रिएटिभ, इम्पल्स पर्फर्मिङ आर्ट्स र आजको समारोहको कार्यक्रम सञ्चालिका मिस शिवानी थापा। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लामो समयदेखि सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण टिम मेम्बरलाई मुरी धन्यवाद। Thank you, ma'am. And last momentमा फेरि एकपटक सम्पूर्ण कर्पोरेट क्लब नेपाल फ्यामिलीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जुन एन्थुजियाजम देखाउनु भएको छ र तपाईँहरूको उल्लेख्य कामको लागि, for us, everyone here is an achiever. Thank you so much for all the spirits that you bring in. We hope you continue to demonstrate the excellence that we've been seeing on this side. And yes, we hope to see you next year again at these awards with heightened spirits and enthusiasm. Thank you for making it here. Have a wonderful evening. And before I end, I invite all of you to kindly join us for refreshments and dinner that will be served at the garden. Thank you. Have an enjoyable evening. And thank you one more time for making it here. नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? NEEC FR3 Transformer, transforming Nepal since 1992 through power. NEEC proudly introduces FR3 natural ester fluid as an insulating oil that is derived from 100%